آج کوئی ہوم ورک نہیں، جا کر کھیلوں گا۔ سرفراز، آج نوید کیوں نہیں آیا؟ سر میں نے اسے کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کل اسے آنے دو۔ کیا ہوا سرفراز؟ اب چلو بھی جلدی۔ عبدالباری دیکھنا، کل جب نوید اسکول آئے گا تو اسے ڈانٹ پڑے گی۔ وہ کیوں بھلا؟ وہ اس لیے کیونکہ آج جب سر نے پوچھے تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ نوید کھیل رہا تھا۔ کیا سرفراز، تم نے سر سے جھوٹ بولے؟ استغفر اللہ، مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں۔ کیا ہوا عبدالباری، تمہیں اتنا غصہ کیوں آ گیا؟ غصے ہی کی تو بات ہے، تم نے ایک جھوٹ بات کہی اور کسی پر جھوٹا الزام بھی لگائے۔ استغفر اللہ۔ ہاں واقعی میں نے کیا کر دیا؟ ایک بڑا گناہ، لیکن میں نے اتنا نہیں سوچا، بس کہہ دیا۔ اب تمہیں کل سر سے حقیقت بیان کرنی ہوگی تاکہ تمہارے جھوٹ کی وجہ سے نوید کو سزا نہ ملے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو عبدالباری۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہاں یہ تم بار بار کیا پڑھ رہے ہو؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کچھ بتاؤ بھی عبدالباری۔ میں استغفار کر رہا ہوں، اللہ سے بار بار اپنے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں۔ مغفرت کی یعنی اللہ سے معافی مانگ رہے ہو؟ ہاں سرفراز۔ لیکن کیوں؟ تم نے ایسی کیا غلطی کر دیے ہو؟ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن تمہاری اس غلطی کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ ہمیں ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ بنا غلطی کی معافی؟ ہاں، روزانہ ہم سے کتنے ہی چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں رہتا، اور اسی لیے ہم استغفار کرتے رہے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سچ میں عبدالباری؟ تب تو مجھے بھی اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ مجھ سے اکثر جھوٹ باتیں نکل جاتی ہے، جیسے ابھی میں نے سر سے جھوٹ کہہ دیا۔ پڑھتے رہو۔ استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ۔ کیا ہوا عبدالباری؟ کیا کوئی بات ہو گئی؟ نہیں آپا، مجھے بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اسی لیے مجھے جب بھی موقع ملے میں استغفار پڑھ رہا ہوں۔ ارے واہ، ماشاء اللہ۔ آپا، کیا آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تقریباً 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے؟ ہاں عبدالباری، سوچو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو روزانہ اتنی مرتبہ پڑھتے تھے تو ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے؟ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن آپا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، اور وہ بھی سب سے بڑے نبی، تو پھر انہیں مغفرت کی دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں یہ صرف مغفرت کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے بھی ہے یہ دعا۔ اچھا، تب تو میں اسے اور زیادہ پڑھوں گا، اور جب موقع ملے تب پڑھتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے آپا، اب مجھے جانا ہے، سرفراز اور نوید میرا انتظار کرتے ہوں گے۔ سنبھل کر عبدالباری۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کا احسان ہے، آپ ہمیشہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھتے جاؤ۔ جی آپا، مجھے یاد ہے، لیکن یاد دلانے کے لیے جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عبدالباری، اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہو؟ امی، میں نوید اور سرفراز کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، سنبھال کے کھیلنا۔ جی۔ اچھا امی، کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں پسند کرے اور اللہ ہم سے راضی ہو؟ ہاں کیوں نہیں؟ تو پھر آپ استغفار کی دعا پڑھیے بار بار، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ضرور پڑھوں گی۔ ٹھیک ہے امی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وہ دیکھو عبدالباری آ گیا۔ السلام علیکم دوستو۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے نوید، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ کیا سرفراز نے ٹیچر والی بات بتا دی؟ ہاں عبدالباری، میں نے نوید سے معافی بھی مانگ لیا اور کل سر کو سچائی بتا دوں گا، لیکن وہ… بتاؤ بھی نوید، کیا بات ہے؟ دراصل میں نے ابو سے ٹرین والا کھلونا لانے کہا تھا،
इतने दिन हो गए लेकिन खिलौना नहीं लाए। इसमें इतना उदास होने की क्या जरूरत है? मैं जब भी कुछ कहता हूँ वो नहीं ला कर देते, जबकि पहले हमेशा हर चीज ला कर देते थे। मेरे अब्बा भी बहुत सी चीजें नहीं ला कर देते हैं। हाँ, मेरे अब्बा भी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें उन चीजों की जरूरत है या नहीं। मुझे कलिंगड़ खाना है और मैं 1 हफ्ते से अब्बू से कह रहा हूँ, लेकिन वो नहीं ला के देते। नवेद, देखो, अपने घर की ऐसी बातों को बाहर दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। हमारे माँ बाप हमें हर वो चीज़ें लेकर देते हैं जो हमारी ज़रूरत है या जिससे हमें फ़ायदा हो, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें वो नहीं लाते और ऐसे में हमें सब्र करना चाहिए। आपा, मुझे याद आया। क्या याद आया अब्दुल बारी? यही कि नवेद को और उनके घर में सभी को हमेशा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। हाँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह। हाँ नवेद, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हम अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगे तो अल्लाह हमारे लिए आसमान से पानी बरसाएंगे, यानी रहमत, और माल यानी हमारे रिस्क में भी बरकत देगा। ऐसा ही कुछ है ना आपा? हाँ, ऐसा कुरान में सूरह नूह की आयत नंबर 10 से 12 तक लिखा है। हम सभी को हमेशा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहना चाहिए। भले हम कोई गुनाह के काम ना कर रहे हो, लेकिन कई गुनाह हमसे हो जाते हैं और हमें उसका एहसास नहीं होता। लेकिन आपा, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से रोजी और कमाई में बरकत और आसमान से पानी वगैरह ये क्या है? देखो, इंसान गुनाह नहीं करते हुए भी अगर अल्लाह से हर वक्त मगफिरत तलब करते रहे तो अल्लाह खुश होते हैं और उस पर इनाम देते हैं, यानी हम पर रहमत होती है, हमारी रोजी कमाई वगैरह में तरक्की होती है। तब तो मैं इसे अभी से पढ़ूंगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। माशाअल्लाह। और बार बार इस्तिग़फ़ार करने से हमारा दिल भी साफ रहता है। अब चलो अब्दुल बारी, मैं तुम्हें बुलाने ही आई थी। ठीक है, चलो। दोस्तों, सभी याद रखना, बार बार और हमेशा पढ़ना अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, उम्मीद है सभी लोग खैरियत से हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एपिसोड भी पसंद आया होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये तो बहुत ही छोटा एक लफ्ज़ है। अस्तग़फ़िरुल्लाह बहुत ही छोटी दुआ है, लेकिन बहुत ही जामे, बहुत ही जो है मायने वाली दुआ है, जहाँ हम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं। दोस्तों, इसे हम हमेशा पढ़ते रहे, रोज़ सुबह शाम, चलते फिरते, उठते बैठते। जब कभी कोई बुरी बात, बुरे ख़यालात या बुरी बात सुने, देखे, कुछ भी, किसी भी हाल में जो इसे पढ़ते रहे, ऐसे भी पढ़ते रहे, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते रहे। क्योंकि हम जाने में अनजाने में कितने ही गुनाह करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हम झूठ बोल देते हैं, हम जो ग़ीबत कर लेते हैं, हम जो किसी के ताल्लुक़ से बदगुमानी करते हैं, न जाने कितने ही गुनाह करते हैं। और इन गुनाहों को जो हम बहुत ही आसान ले लेते हैं, इनको हम यूँ ही बस मतलब इसे गुनाह समझते ही नहीं है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो हमें ज़रूरत है इसे बहुत ज़्यादा पढ़ने की। हमने एपिसोड में देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे अस्तग़फ़िरुल्लाह कितनी ही मरतबा दिन में पढ़ा करते थे। तो हम जैसे लोगों को कितना पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। हमने ये भी देखा एपिसोड में कि सूरह नूह की आयत से कि अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते रहे, अल्लाह से जो है माफ़ी मांगते रहे, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाएगा जो है, और हमारे जो माल में जो है इजाफ़ा करेगा। लेकिन दोस्तों, हम इसी हद तक बाज़ लोग जो है बस अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह इसीलिए पढ़ते हैं कि उनके जो है माल और जो दुनियाई जो चीज़ें बस वो मिल जाए। हालांकि हमें चाहिए कि हम इसकी असल रूह में जाएं, हम अस्तग़फ़िरुल्लाह दिल से समझ कर पढ़ें, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। तो जब अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो हमारी अच्छाइयाँ जो है बढ़ती रहेगी और जो बुराइयाँ दबती रहेंगी। क्योंकि हम बुराई करने से, सोचने से, देखने से पहले बार बार ख्याल आएंगे, हम अभी तो अल्लाह को याद करते हैं, अभी अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं, तो चीज़ें दूर होती रहेगी। तो हम इसे हमेशा पढ़ते रहें ताकि जो अल्लाह की रहमत हम पर हो और हम जो अल्लाह से करीब हो। और इंसान जितना अल्लाह से करीब हो उतना अल्लाह ताला पसंद करेगा उससे और अपनी रहमतों की जो बारिश करेगा हम पर इंशाअल्लाह। दोस्तों, अलावा इसके बहुत सारे लोगों की क्वारीज़ है, बहुत सारे सजेशंस है, अलावा इसके बहुत सारे लोगों के जो है गिले शिकवे भी है, लोग कमेंट्स में लिखते रहते हैं, तो जिन्हें यहाँ पर कहना बहुत ही उसके लिए एक लंबा वक्त की दरकार है। तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं एक लाइव वीडियो, एक सेशन रखूँगा जहाँ मैं अपने सारे पॉइंट्स को रखूँगा सामने आपके बात, और जिस किसी की क्वारीज़ होंगी और आपके जो गिले शिकवे हो, चाहे कमेंट्स हो, सारी चीज़ों को आप करें, मैं इंशाल्लाह जहाँ ज़रूरत हो उससे जवाब दूँगा। आप जो है सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें, अलावा इसके जो है बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे अपडेट्स के नोटिफिकेशन आते रहे, और लाइक ज़रूर करें, है ना। लोग लिखते रहते कि लाइक्स कौन है जो डिसलाइक करे। जो डिसलाइक करना है, जिन्हें बुरा लग रहा है, जिन्हें अच्छा नहीं लगा,
ان کی مرضی ہے, انہیں حق ہے وہ ڈسلائک کریں. لیکن آپ جو اتنی بڑی تعداد میں ویوز دیکھتے ہیں, آپ کو اتنا بینیفٹ ہے, تو آپ لائک ضرور کریں تاکہ جو ہے لائکس کے جو ہے کوانٹٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ رہے کہ ڈسلائک سے کچھ فرق نہ پڑے انشاءاللہ. تو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, کمنٹ کریں اور سبسکرائب کے بٹن اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں. دعا کی درخواست ہے, انشاءاللہ جلد لوٹیں گے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.